السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب بھائیوں کا کیا ہی حال چال ہے؟ الحمدللہ بلال بھائی۔ الحمدللہ بلال بھائی، آپ کیسے ہیں؟ بس سب کچھ زبردست۔ تو ابھی سیم یہی ہے نا، آپ لوگوں کی جتنے بھی ٹیکنیکل تھا اور اسٹریٹجی وغیرہ تھا، بیسک تھا، میڈ ترم تھا، تو وہ سب خلاص ہوا، صحیح ہے۔ ابھی سے ہمارا ماڈل سٹارٹ ہونے والا ہے، صحیح ہے۔ ماڈل میں سب سے ماڈل ٹریڈ کرنا سب سے ایزی ہے، صحیح ہے ٹریڈنگ میں، لیکن اس کے لیے آپ کو سب کچھ سمجھ آنا چاہیے، اس کے بعد ماڈل وغیرہ آپ کو اچھا خاصا فائدہ دے دیتے ہیں نا۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو چیزیں وغیرہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں مارکیٹ میں کس طریقے سے کام کرتا ہے، کس طریقے سے آپ کو یوز ہی کر لینا ہے، صحیح ہے۔ اور ابھی سے جو میں آپ لوگوں کو سٹارٹ کرنے والا ہوں، تو ماڈلز آپ لوگوں کو سٹارٹ کرنے والا ہوں، اور وہ آپ لوگوں کو سمجھانے والے۔ تو ماڈلز ٹریڈ کرنا انتہائی ایزی ہے۔ دوسرے یہ اسی نے کہ مختلف ماڈلز ہے آپ کے پاس، صحیح ہے، تو آپ کو مختلف طریقوں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کبھی مارکیٹ کا یہ کنڈیشن ہے، اور اسی طریقے سے مارکیٹ اوپر یا نیچے جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماڈلز کے اوپر آپ لوگ اسکیلپنگ بھی کر سکتے ہو، سوئنگ ٹریڈ بھی کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لانگ ٹرم ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو، صحیح ہے، اسی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس سمپل۔ اگر آپ کوئی بھی ماڈل ٹریڈ کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ اسکلپنگ وغیرہ کرتے ہو تو آپ چھوٹے ٹائم فریم پہ کر لیا کرو، اگر آپ سوئنگ ٹریڈ کر دیتے ہو تو تھوڑا سا بڑی ٹائم فریم پہ، صحیح ہے، ڈے ٹریڈ کر دیتے ہو تو 1 آور M30 H4 کے حساب سے کیا کرو، صحیح ہے، تو اسی طریقے سے کلیئر ہے۔ بلال بھائی، جی بلال بھائی۔ دوسرا یہی سین ہے نا کہ میں نے آپ لوگوں کو IAPG ماڈل سمجھایا تھا یا نہیں سمجھایا تھا، مجھے ابھی یاد ہی نہیں ہے نا، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل دینے والا ہوں، صحیح ہے۔ میں دیکھتا ہوں ریئل چارٹ کے اوپر نظر آ جائے، پھر ادھر بھی آپ کو ایگزامپل دے دوں گا، صحیح ہے، نہیں سمجھا تھا آپ لیکن نے، ابھی مجھے یاد تھا۔ سمجھ لینا، صحیح ہے۔ کہ فار ایگزامپل ICT IAPG جو ہمارے پاس بائی ماڈل ہے یا سیل ماڈل ہے، تو وہ کس طریقے سے مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، تو ہمیشہ مارکیٹ کیا ہی کرے گا، مارکیٹ کسی کی لیول پہ آئے گا، صحیح ہے۔ کی لیول پہ آنے کے بعد مارکیٹ کیا ہی کرے گا، مارکیٹ ادھر ہی جب کی لیول پہ آ جاتی ہے تو چینج آف اسٹیٹ ڈیلیوری میں ہم کیا ہی کر لیتے ہیں کہ مارکیٹ کسی کی لیول کی لیکوڈیٹی سویپ کرے، اس کے بعد ہمیں چینج آف اسٹیٹ ڈیلیوری دے دے، چینج آف اسٹیٹ ڈیلیوری دینے کے بعد ہم اس کی ریٹریسمنٹ کی انتظاری کر لیتے ہیں، اور پھر بائی کی پوزیشن لیتے ہیں، اپوزٹ کی لیکوڈیٹی ٹارگیٹ کر دیتے ہیں۔ سیم مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کی ہم کئی کر لیتے ہیں، مارکیٹ کسی بڑی ٹائم فریم کی PDRA پہ آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کی لیکوڈیٹی وغیرہ سویپ کر دیتا ہے، صحیح ہے، اور ادھر ہی سے ہم کئی کر لیتے ہیں، مارکیٹ سٹرکچر شفٹ کی انتظاری کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ریٹریسمنٹ آتے اور ریٹریسمنٹ پہ پھر ہم بائی کی سائڈ پہ جاتے ہیں۔ تو سیم یہ بھی آپ کے پاس انٹری ماڈل ہے، صحیح ہے، IAPG، یہ آپ کے پاس IAPG بھی ہو سکتا ہے، BPR بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے، صحیح ہے۔ یہ جدھر ہی آپ لوگوں کو IAPG نظر آ رہے ہیں تو یہ زیادہ تر BPR ہی آپ لوگوں کو نظر ہی آئے گا، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر یہ آپ لوگوں کو IAPG بھی نظر آئے گا، تو اگر ادھر ہی BPR بن جائے IAPG بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں سیم ہی کام کرے گا۔ لیکن کئی سی نے مارکیٹ آپ کے پاس کسی بڑی ٹائم فریم کی لیول پہ آئے گا، کی لیول پہ آنے کے بعد مارکیٹ پریویس لیکویڈیٹی سویپ کرے گا، پریویس لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے بعد ادھر ہی آپ کے پاس مارکیٹ APG چھوڑے گا، صحیح ہے، اور APG چھوڑنے کے بعد مارکیٹ کیا کرے گا، اس کو بریک کرے گا، تو بریک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کی بن جائے گا، IAPG بن جائے گا، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ انتظاری کرو گے کہ مارکیٹ اس کی ریٹریسمنٹ دے دے، ریٹریسمنٹ دینے کے بعد آپ ادھر ہی سے بائی کی پوزیشن دو گے، اور ٹارگیٹ کی کرو گے، اپوزٹ لیکویڈیٹی کرو گے، سیم چینج آف اسٹیٹ ڈیلیوری جیسا۔ تو اسی طریقے سے IAPG مارکیٹ میں کام کرتے ہیں۔ دوسرے یہی سی نے کہ یہ جو IAPG آپ کے پاس بن جاتا ہے، تو IAPG بننے کے بعد کبھی کبھی آپ کے پاس مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، آپ کے پاس کسی پریویس سوئنگ ہائی بریک ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور کبھی کبھی
یہ آپ کے پاس پریویس سوئنگ ہائی بریک بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ یہ پی جی بریک کر دیتے اور بریک کرنے کے بعد پھر اس کی ریٹریسمنٹ دیتے اور ادھر سے پھر بائی کی سائڈ پہ جاتے. تو دونوں کنڈیشنوں میں پھر آپ اس کو لے سکتے ہو. صحیح ہے، سمجھ آیا؟ ہاں بلال بھائی. جی بلال بھائی. چارٹ کے اوپر آ جاؤ. صحیح ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ایتھیریم کی چارٹ ہے. صحیح ہے، ادھر ہی M30 کی اسٹرکچر ہے. ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہے مارکیٹ نے آلریڈی پریویس لو کی لیکوڈیٹی سویپ کیا ہے. پریویس لو کی لیکوڈیٹی سویپ کرنے کے بعد ادھر ہی آپ کو مارکیٹ اسٹرکچر شپ دیا ہے. اس کے بعد M30 کی چینج آپ اسٹیٹ ڈیلیوری پہ آئے. صحیح ہے، اور ادھر ہی سے مارکیٹ اوپر کی سائڈ پہ گیا. اوپر کی سائڈ پہ جانے کے بعد مارکیٹ نے کیا ہی کر دیا، مارکیٹ آیا. آنے کے بعد مارکیٹ نے اسی پریویس چینج اپ اسٹیٹ ڈیلیوری کی ریٹریسمنٹ جو آیا تھا اس کی لیکویڈیٹی سویپ کر دیا. لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے بعد اب ادھر سے ہم بائی کی پوزیشن دیکھیں گے. اس کے پیچھے کئی ریزن ہے. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ آلریڈی جو ڈاؤن کی سائڈ پہ جتنے بھی لیکویڈیٹی تھا وہ مارکیٹ نے سویپ کیا تھا. سویپ کرنے کے بعد مارکیٹ میں ریورسل آیا تھا. تو ابھی مارکیٹ کیا ہی کرے گا، مارکیٹ یہ اوپر کے ہائی کی لیکویڈیٹی ٹارگیٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اوپر کی سائڈ پہ آپ کے پاس دوسرا یہ رینج ہائی پڑے مارکیٹ اس کی لیکویڈیٹی ٹارگیٹ کرے گا، کیونکہ آلریڈی مارکیٹ نے نیچے کی سائڈ پہ لیکویڈیٹی سویپ کیا ہے. تو پھر تو جانے کی کوئی چانسز نہیں بنتا. صحیح ہے، تو پھر مارکیٹ کیا ہی کرے گا، اپوزٹ لیکویڈیٹی ٹارگیٹ کرے گا. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیتے ہو تو آپ کے پاس کی ٹائم پہ بھی آئے. صحیح ہے، ایشین ماڈل میں بھی آئے. تو ایشین ماڈل میں کی سین ہو جاتے مارکیٹ ایک سائڈ کی لیکویڈیٹی سویپ کر دیتے ہیں اور ایک سائڈ کی لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے بعد پھر اپنی ریئل ڈائریکشن کی سائڈ پہ جاتا ہے. صحیح ہے، اگر مارکیٹ بولش ہے تو پھر بیئرش کی لیکویڈیٹی سویپ ہوگا، بائی کی سائڈ پہ جائے گا. اگر بیئرش ہے پھر بائی سائڈ کی لیکویڈیٹی سویپ ہوگا، سیل کی سائڈ پہ جائے گا نا. تو اسی طریقے سے مارکیٹ کیا ہی کر لیتا ہے، ایک پیک پمپ یا ڈمپ لے لیتا ہے اور پیک پمپ یا ڈمپ لینے کے بعد مارکیٹ کسی خاص کی لیول کی لیکویڈیٹی وغیرہ سویپ کر دیتے پھر ادھر ہی سے پمپ لے لیتے ہیں. تو ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ لوگوں کو ماڈل نظر آ رہا ہے، تو یہ میں نے اسی کو ٹریڈ کیا تھا. صحیح ہے، ادھر ہی سے جو مارکیٹ نے پمپ لیا اور اسے ہائی تک گئے نا، تو یہ بالکل پن پوائنٹ انٹری ہے. صحیح ہے، ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ادھر ہی ابھی دیکھ لینا. صحیح ہے، یہ ہمارے پاس پریویس لو پڑے، یہ لو پڑا. صحیح ہے، یہ جو M30 پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ادھر ہی مارکیٹ آیا. آنے کے بعد مارکیٹ نے کھیئی کر دیا، مارکیٹ آیا یہ پریویس لو کی بھی لیکویڈیٹی سویپ کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی لیکویڈیٹی سویپ کر دیا. لیکویڈیٹی سویپ کرنے کے بعد ادھر ہی سے مارکیٹ نے چاہا سا پمپ لیا ہے. پمپ لینے کے بعد ادھر ہی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اس کو میں نے IFPG کا نام دیا ہے لیکن یہ آپ کے پاس BPR ہے. صحیح ہے، ادھر بھی آپ کے پاس APG بن گئے، ادھر بھی آپ کے پاس APG بن گئے. تو یہ آپ کے پاس BPR ہے. تو ادھر ہی اگر BPR بن جائے یا IFPG بن جائے دونوں ویلڈ ہے. صحیح ہے، اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹ نے اسی پریویس سوئنگ ہائی کو بریک بھی نہیں کیے، لیکن اس سے پہلے مارکیٹ نے اس کی ریٹریسمنٹ دیا اور ریٹریسمنٹ دینے کے بعد مارکیٹ نے زبردست پمپ لیا اور کیسی ہیوی طریقے سے پمپ لے لیا. صحیح ہے، تو اسی طریقے سے کبھی یہ سوئنگ ہائی بریک ہو کر کے پھر آپ کو ریٹریسمنٹ مل جاتا ہے، کبھی کبھی ڈائریکٹ آپ کو ریٹریسمنٹ مل جاتا ہے. صحیح ہے، تو پھر آپ کی کر سکتے ہو، ادھر ہی سے آپ بائی کی پوزیشن لے سکتے ہو، اس کے نیچے آپ سٹاپ لاس لگا سکتے ہو اور ٹارگٹ آپ کیا ہی کرو گے، ٹارگٹ آپ اپوزٹ لیکویڈیٹی کرو گے. اپوزٹ لیکویڈیٹی آپ کے پاس کدھر ہی پڑے، یہ آپ کے پاس خالقہ پل کی لیکویڈیٹی ادھر ہی پڑے اور مین لیکویڈیٹی ایریا یہ آپ کے پاس یہی پڑے. تو آپ ان دو کو ٹارگٹ ہی کر لو گے، یہ TP1 آپ کر لو گے، یہ TP2 آپ کر لو گے. صحیح ہے، تو اسی طریقے سے آپ IFPG ماڈل کو ٹریڈ کر سکتے ہو. کلیئر ہے؟ ہاں بلال بھائی. اس میں کسی کو کوئی کویسچن ہے؟ بلال بھائی چینج اپ اسٹیٹ ڈیلیوری جی بنا ہوا ہے. یہ ہاں آپ لوگوں نے اوپر سے مارک کیا ہے نا. باقی کسی بھائی کا کوئی کویسچن؟ کلیئر ہے بلال بھائی.
देखो क्लियर नहीं है ना, इधर ही आप लोगों को क्वेश्चन होना चाहिए, सही है। ये जो चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी मैंने मार्क किया ही, तो ये दूसरे टाइम फ्रेम का है, सही है। उसी टाइम फ्रेम पे आपको चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी मिला था M5 पे, और M2 पे आपको IFPG मॉडल के हिसाब से एंट्री मिला था, सही है। दूसरा यही सीन है कि आप लोगों की क्वेश्चन यही होना चाहिए कि इधर ही तो ये मार्केट आया, मार्केट आने के बाद मार्केट ने M2 पे इसी लो की भी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, ये की लेवल की भी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, उसके बाद ये M2 के हिसाब से तो आपको बराबर तरीके से चेंज अब स्टेट डिलीवरी में लाना। तो फॉर एग्जांपल आपकी क्वेश्चन यही होना चाहिए कि ये मार्केट चेंज अब स्टेट डिलीवरी तक आया ही नहीं है। दूसरा यही सीन है, दूसरा क्वेश्चन आपकी यही होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इधर ही हम किस चीज़ से ट्रेड लेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो इधर ही M2 के हिसाब से चेंज ऑफ स्टेट ड्यूटी भी हो गया, उसके साथ साथ IFPG भी हो गए, तो हमें किस जगह से ट्रेड लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं पूछा। चलो खैर कोई मसला नहीं है। दूसरा यही सीन है, देखो इधर ही पर ज़्यादातर बाइक कंफ्यूज हो जाती है, सही है। अभी तो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तो इसी वजह से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, लेकिन जब आप रियल चार्ट के सामने बैठ जाओगे और फिर आप खुद ट्रेड करने लग जाओगे, तो फिर आपसे कभी एंट्री मिस होगा, कभी आप कंफ्यूज होगा कि मैं कौन सी PDRA से ट्रेड ले लूँ, IFPG से ट्रेड ले लूँ, या चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी से ट्रेड ले लूँ। तो फिर आप क्या ही करोगे, फिर आप इंतज़ार ही करोगे, इंतज़ार आप नहीं करोगे, सही है। फॉर एग्जांपल केसी ने इधर ही 2 PDR है आपके पास पड़ा है, ये आपके पास IFPG पड़ा है, उसके साथ साथ दूसरा आपके पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी पड़ा है, सही है। तो किधर भी आपके पास ये कंडीशन बन जाए, सही है, कोई भी टाइम फ्रेम में कोई भी जगह है, तो आपको क्या ही कर लेना चाहिए, पहली सबसे पहली वाली PDRA लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर ही आपके पास ये IFPG पड़ा है, तो सबसे पहले आप इसी से ट्रेड लोगे, सही है। अगर उसके बाद ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद फिर हमारे पास दूसरा कौन सा एरिया आता है, फिर दूसरा हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी आता है, तो फिर आप दूसरा ट्रेड इधर ही से देखोगे, सही है। तो हमेशा आप क्या करोगे, हमेशा अगर आपके पास ये PG पढ़ाई, सही है, तो ये PG पढ़ने के साथ साथ ऐसा ही नहीं है कि आप किसी और PG या किसी और ऑर्डर ब्लॉक या किसी और चीज़ की इंतजारी करो का मार्केट उधर ही से रिजेक्शन लेगा, नहीं। आप पहले इसी PG को लोगे, अगर ये PG आपके पास ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाए, तो फिर आप दूसरा ही PG देख सकते हो, सही है। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही है, हमारे पास ये PG पड़ा था, मार्केट उसी PG के अंदर आया और उधर ही से सेल आ गए, लेकिन अगर आपने ये PG मार्क किया है और इधर ही से आप ट्रेड देख रहे हो, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है, सही है। क्यों, क्योंकि ये PG जब तक आपके पास ब्रेक नहीं होता, वही टाइम तक ये आपके पास वैलिड है, और वही टाइम तक मार्केट क्या ही कर सकते हैं, इधर ही से रिवर्सल ले सकते हैं, डाउन की साइड पे जा सकते हैं, सही है। तो हमेशा यही सीन है, अगर इसी तरीके से आपके पास 2 PDR है पढ़ाई, तो आप सबसे पहले देख लोगे का फॉर एग्जांपल मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे रही, अगर इसको रिस्पेक्ट दे रही तो फिर आप इधर ही से ट्रेड ले लोगे। अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ये ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद फिर आपके पास दूसरा ये PDR है, फिर इधर ही से आप बाई की पोजीशन ले लो और ऊपर की हाई टारगेट कर लो। तो इसी तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इधर ही हम लोग क्या ही करेगा, इसी IFPG से पोजीशन लेगा और ऊपर की हाई हम टारगेट ही करेगा, सही है। ओके बिलाल भाई, जैसे PDR है पे कोई कोई भी की लेवल पे आए, वो जैसे हम डायरेक्ट एंट्री लेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे आप फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लोगे, और इधर ही M2 पे, M3 पे, M15 से जितनी भी नीचे टाइम फ्रेम है, तो उस पर आप डायरेक्ट की एंट्री लोगे, क्योंकि इधर ही आप किस चीज़ की कंफर्मेशन देखोगे ना, ये तो बिल्कुल माइक्रो टाइम फ्रेम में, सही है। इसके लिए फिर आपको ओके सिकंडों में जाना होगा, लेकिन वो बेवकूफ़ी है, सही है, जाने दो। अभी इधर ही देख लेना अल्लाह के बंदो, ये कम अज़ कम 1:20 के हिसाब से ट्रेड बन रही, सही है। अगर आपकी एक ही सेल हिट हो जाए और उसके बाद कम अज़ कम अगर आपकी एक TP हिट हो जाए और उसके बाद कम अज़ कम 17-18 SL हिट हो जाए, तो फिर भी इसी ट्रेड की प्रॉफिट नहीं लेके जा सकता, सही है, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करते हो। तो ये इतना बेहतरीन चीज़ है। क्लियर है, IFPG मॉडल समझ आया। सर ये अगर आप ये जरा रियल चार्ट पर बता दीजिएगा एक दफा, जैसे कि आप एंट्री करके बताते हैं ना, चार्ट खोल के उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम या बड़े टाइम फ्रेम। तो ये भी रियल चार्ट है ना। सर वो तो है, लेकिन वो जरा मतलब ये कि क्लियर हो जाएगा ना अच्छे तरीके से, अगर कोई उधर मिलती है कोई पोजीशन।
وہ میں دیکھ لوں گا صحیح ہے، یہ تھوڑا سا کم ہی بنتا ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن میں دیکھ لوں گا پھر آپ کو بتا دوں گا صحیح ہے۔ اوکے سر۔ دوسرا یہی سینے کا آج جو آپ لوگوں کی ماڈل ہے صحیح ہے، تو ایک تو یہ آئی اے پی جی ماڈل تھا، اس کے ساتھ سے جو دوسرا ہمارے پاس ماڈل ہے وہ ہے آئی آر ایل ٹو ای آر ایل صحیح ہے، اور یہ سب سے بہترین اور زبردست چیز ہے۔ اگر آپ فوریکس ٹریڈر ہو یا کرپٹو ٹریڈر ہو یا سٹاک ٹریڈر ہو تو یہ سب سے بہترین چیزیں صحیح ہے، اور اس کی ایکوریسی بھی بہت زیادہ ہے اور بہت ہیوی قسم کی ریزلٹ دیتا ہے صحیح ہے۔ لیکن اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے سب سے ایزی طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹرینڈ دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس بائی کی سائڈ جا رہی مارکیٹ یا سیل کی سائڈ پہ جا رہی صحیح ہے، تو ہمیشہ اس کے لیے آپ کو ٹرینڈ دیکھ لینا ہے کہ فار ایگزامپل مارکیٹ میں کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے، باقی آپ دونوں بولش بیئرش ٹرینڈ میں زبردست طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہو۔ تو آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اس میں مارکیٹ بائی کے ٹرینڈ میں ہوتا ہے صحیح ہے۔ میں آپ لوگوں کو بائی کے ایگزامپل دیتا ہوں، آپ دونوں کی سمجھ لینا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے مارکیٹ بائی ٹرینڈ میں ہوتا ہے، بائی ٹرینڈ میں ہونے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کئی کر لیتے ہیں، ادھر ہی آپ کے پاس کوئی اے پی جی وغیرہ چھوڑ دیتا ہے صحیح ہے، اور اے پی جی چھوڑنے کے بعد مارکیٹ کئی کر لیتے ہیں، مارکیٹ آ جاتا ہے، آنے کے بعد ادھر ہی تھوڑا سا لیکوڈیٹی سویپ کر دیتے، لیکوڈیٹی سویپ کرنے کے بعد اگین اسی پی جی میں آ جاتے، اسی پریویس لو کی لیکوڈیٹی سویپ کر دیتے، اور پریویس لو کی لیکوڈیٹی سویپ کرنے کے بعد ادھر سے ڈائریکٹ پمپ لے لیتے اور اسی ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی کو ٹارگٹ کر دیتے صحیح ہے۔ تو اسی کو آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل کہتے ہیں صحیح ہے، اور اسی طریقے سے مارکیٹ میں آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل بنتا ہے، کلیئر ہے؟ نہیں بلال بھائی تھوڑا دوبارہ ایکسپلین کر۔ دیکھو مارکیٹ ہمیشہ دو ہی چیزوں پہ چلتا ہے صحیح ہے، مارکیٹ ہمیشہ کیا ہی کر لیتے ہیں، مارکیٹ ہمیشہ اے پی جی کو پل کر دیتے ہیں اور لیکوڈیٹی کو سویپ کر دیتے ہیں صحیح ہے، پھر اے پی جی کو پل کر دیتے ہیں پھر لیکوڈیٹی کو سویپ کر دیتے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا پریکٹس بھی کر لینا۔ مارکیٹ ہمیشہ جب اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ اسی طریقے سے کوئی اے پی جی وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، انٹرنل لیکوڈیٹی چھوڑ لیتے ہیں، مارکیٹ اسی لیکوڈیٹی کو سویپ کر دیتے اسی پی جی کو پل کر دیتے اور ادھر ہی سے پھر اپنی ٹرینڈ کو کنٹینیو رکھتے، ڈائریکٹلی اسی ہائی کو ٹارگٹ کر لیتے، پھر سیم کنڈیشن مارکیٹ انٹرنل لیکوڈیٹی کو سویپ کر دیتے، اے پی جی وغیرہ کو پل کر دیتے اور ادھر ہی سے پھر مارکیٹ اسی ہائی کو ٹارگٹ کر دیتے، تو اسی طریقے سے مارکیٹ میں بائی یا سیل ٹرینڈ چلتا ہے صحیح ہے۔ اور اسی چیز کے اوپر ہمارے پاس یہ آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل بنائی صحیح ہے۔ اس میں کئی سین ہوتے ہیں، اس میں یہی سین ہوتے ہیں کہ مارکیٹ اے پی جی وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، اے پی جی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کئی کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ریٹریسمنٹ دے دیتے، ریٹریسمنٹ دینے کے بعد مارکیٹ اسی پی جی کو پل کر دیتے، ادھر ہی تھوڑا سا انٹرنل لیکوڈیٹی آپ کے پاس کریٹ کر دیتے، وہ سویپ کر دیتے، سویپ کرنے کے بعد آپ کو ریورسل دے دیتے اور ریورسل دینے کے بعد اپنے ٹرینڈ کو کنٹینیو رکھ کر کے اس ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی کو ٹارگٹ کر لیتے، تو اسی طریقے سے آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل بنتا ہے، کلیئر ہو؟ چارٹ کے اوپر آ جاؤ صحیح ہے، ایسے ہی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، بلال بھائی اس کے ساتھ ہم ایس ایم ٹی دیکھیں گے کہ نہیں؟ اس ایم ٹی دیکھیں گے نا، زبردست کوشچن، کدھر ہی گیا، دیکھو ادھر ہی ہم لوگ اس ایم ٹی ڈائیورجنس بھی دیکھیں گے صحیح ہے، لیکن اس ایم ٹی ڈائیورجنس میں کئی سین ہے، یہ کبھی بن جاتا ہے کبھی نہیں بنتا صحیح ہے، کیونکہ یہ بہت ہلکا پھلکا ٹریڈ ہوتا ہے نا، اور اس کے لیے آپ لوگوں کی تھوڑا سا اچھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے، پھر آپ کو زبردست ریزلٹ دے گا، کبھی اس ایم ٹی ڈائیورجنس بن جاتا ہے کبھی نہیں بن جاتا صحیح ہے۔ دوسرا یہی سین ہے، دوسرا یہی سین ہے کہ یہ آئی سی ٹی والوں کا ہے صحیح ہے، اور آئی سی ٹی والا کیا ہی کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کو اسی لو سے اسی ہائی تک پیپ ریٹریسمنٹ ڈرا کر لینا ہے، اور پیپ ریٹریسمنٹ ڈرا کرنے کے بعد مارکیٹ میں جو 50% سے نیچے پی جی آپ کے پاس پڑے تو ہمیشہ اسی سے آپ کو آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل دیکھ لینا ہے، آپ کو اچھا خاصا ریزلٹ دے گا صحیح ہے۔ لیکن مینلی یہی مسئلہ آ رہا ہے، مینلی یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ادھر آپ کے پاس سے پی جی ہوگا صحیح ہے، جب مارکیٹ میں اچھا خاصا والیوم ہوتا ہے، پھر ادھر ہی آپ کے پاس سے پی جی ہوتا ہے، مارکیٹ ادھر ہی تک ریٹریسمنٹ ادھر ہی سے پھر بائی کی سائڈ پہ چلا جاتا ہے، کبھی 50% سے نیچے آ جاتا ہے صحیح ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے، اگر ادھر ہی آپ کے پاس یہ پی جی پڑے، ادھر ہی آپ کے پاس یہ پی جی پڑے، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنل لیکوڈیٹی آپ کے پاس پڑے، وہ سویپ ہو جائے، سویپ ہونے کے بعد اگر ریورسل آ جائے
रिवर्सल आने के बाद आप लोग क्या ही कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, ऊपर के हाई आप टारगेट ही कर सकते हो, सही है। तो वो कोई मसला नहीं है, इधर ही चार्ट के ऊपर आ जाओ ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए। ये बहुत ज़्यादा ही बनता है, सही है, लेकिन मैंने अच्छे एग्जाम्पल देखा है ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ आ जाए, सही है। इधर ही फोकस कर लेना H1 के हिसाब से, सही है। इसी तरीके से आप लोगों को देख लेना है। ये आप लोगों को नज़र आ रही है हमारे पास H1 की क्या है, चलो सही है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, सही है भी, हमारे पास ट्रेंड बुलिश है। बुलिश होने के साथ साथ इधर ही अगर आप देख लेते हो और आप पे रिट्रेसमेंट ड्रा कर देते हो, ये प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये हाई आपके पास ब्रेक हुआ, तो ये आपके पास स्विंग लो आ गया ना। स्विंग लो आने के साथ साथ ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये इसी जगह से अगर आप पे रिट्रेसमेंट ड्रा कर देते हो तो इधर ही तो डिस्काउंट में ये पीजी आ रहा है, लेकिन इसी पीजी तक तो मार्केट आया ही भी नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि मार्केट में इधर ही से IRL टू ERL मॉडल बन रहा था और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया और ऊपर की साइड पे चला गया, सही है। तो इधर ही अगर आप देख लेते हो H1 के हिसाब से आपके पास ये पीजी पड़ा है, ये पीजी पढ़ने के साथ साथ किसी ने ये आपके पास H1 की पीजी पढ़ाई, और H1 की पीजी पढ़ने के साथ साथ अभी H1 की 1 आवर की कैंडल भी आपके पास बराबर तरीके से क्लोज हुआ, सही है। क्लोज होने के साथ साथ ये आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी आ गया, इंटरनल लिक्विडिटी आने के बाद ये आपके पास क्लियर PDRA पढ़ाई, H1 की पीजी पढ़ाई, सही है। उसके बाद किसी ने अगर मार्केट आ जाए, इसी प्रीवियस लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, इसी पीजी को पेल करे, और पीजी को पेल करने के बाद अगर इधर से हमें रिवर्सल दे दे, तो ये हमारे पास IRL टू ERL मॉडल है। मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी है, पीजी को भी पेल कर दिया, फिर इधर से मार्केट क्या ही करेगा, ऊपर की साइड पे जाएगा और मार्केट इसे हाई को टारगेट ही करेगा, सही है। तो इसी तरीके से IRL टू ERL मॉडल काम करता है। इसकी जो टारगेट होता है तो हमेशा इन दोनों की 50% आपकी फर्स्ट टीपी होगा, और उसके साथ साथ सेकंड टीपी आपकी ये ERL होगा, सही है। इसी तरीके से मैं तो हमेशा जब ट्रेड कर देता हूँ, मैं तो इधर ही से बाई की पोजीशन ले लेता हूँ और डायरेक्टली इसे हाई को टारगेट कर लेता हूँ, सही है। बाकी आप लोग यही कर सकते हो, आप तो स्टार्टिंग में हो, सही है, तो आप लोग इसी मिड रेंज को टारगेट कर सकते हो। मैं तो पर्सनली डायरेक्ट इसी ERL को टारगेट कर लेता हूँ, सही है। तो देख लेना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात है, जितना आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा उतना आप अच्छा इसको ट्रेड कर लोगे, सही है। तो मैं पर्सनली बिलाल डायरेक्ट भाई एसएल हम कहाँ ट्रेड कर, कहाँ रखेंगे इसका? क्या इसका एसएल कहाँ रखेंगे इसका? SL की मैं अभी आपको बताता हूँ ना। जी। तो इसी तरीके से आपने H1 के ऊपर IRL टू ERL मॉडल मार्क कर दिया, सही है। आपने आइडिया ले लिया कि ये हमारे पास क्लियर है, पीजी पड़ा है, IRL ERL पड़ा है, सही है, इंटरनल लिक्विडिटी पड़ा है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ा है, ऑलरेडी ट्रेंड बुलिश है। बुलिश होने के साथ साथ आप क्या करोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, सही है, जैसे M3 M2 M1 M5, सही है। इसी तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओगे, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप क्या करोगे, आप इंतज़ार ही करोगे कि मार्केट आ जाए, इसी लिक्विडिटी को स्वीप करें, पीजी को पेल करें, उसके बाद हम ट्रेड वगैरह देखेंगे, सही है। तो क्या इसी ने मैं थोड़ा सा मार्केट को रन कर देता हूँ ताकि मार्केट थोड़ा सा कंफर्मेशन वगैरह दे दे या एंट्री मॉडल वगैरह कुछ ना कुछ बना दे, तो फिर हम ट्रेड ही देखते हैं, सही है। इधर ही फोकस कर लेना चाहिए। ये मार्केट आया, आने के बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आपको नज़र आ रहा है ये M3 के हिसाब से आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दे दिया। अल्लाह रुको, अल्लाह के बंदे किधर ही जा रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है M3 के हिसाब से आपको चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दे दिया। चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी देने के साथ साथ आप किसी ने थोड़ा सा SMT डाइवर्जेंस देख लेना, अगर बनता है तो सही है, अगर नहीं भी बनता फिर भी सही है, लेकिन अगर बन जाए बेहतरीन है, सही है। इधर ही अगर आप देख लेते हो इथीरियम ने क्या कर दिया, अपनी प्रीवियस लो को प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दिया, और इधर ही बिटकॉइन ने क्या कर दिया, अपनी प्रीवियस लो की प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास SMT डाइवर्जेंस भी बन गया, उसके साथ साथ आपको रिवर्सल भी मिल गए, सही है। रिवर्सल मिलने के बाद किसी ने आपने इधर ही से इसके रिट्रेसमेंट पे बाई की पोजीशन ले लिया,
बाई की पोजीशन लेने के बाद आप स्टॉप लॉस किधर ही लगाओगे, स्टॉप लॉस इसी चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी के नीचे आप ऐसे ही लगाओगे, और टारगेट आप की करोगे मिड रेंज करोगे, और उसके साथ साथ ईआरएल को आप टारगेट करोगे। तो इसी तरीके से आप आईआरएल टू ईआरएल मॉडल को ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है, समझ आया? बिलाल भाई, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। पूछो। यहाँ पर बिटकॉइन ने लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, और इथेरियम ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की। अगर इथेरियम लिक्विडिटी स्वीप कर देना और यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो ये एसएमटी होगी कि नहीं? इस नहीं, पर फिर हम ट्रेड एसएमटी लेंगे नहीं कि नहीं? होगा। तो ट्रेड नहीं लेंगे इस पे। नहीं, ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन वो आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंस नहीं बनता। जी जी। सर एक मतलब क्वेश्चन एक लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए और दूसरे में लिक्विडिटी स्वीप नहीं होना चाहिए। वो एसएमटी के लिए। जी जी, ठीक है। क्लियर है, सर समझ इधर आया? एक सर इधर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे हमने 1 आवर या 2 आवर की टाइम फ्रेम पे हमने IRL टू ARL मॉडल वो जो है वो मार्क कर लिए, उसके बाद हम कितने मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम तक जाके देख सकते हैं? लाइक अगर हमें M5 पर मिलता है चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी तो भी ठीक है, अगर M3 पर मिलता है तो इस हिसाब से हम कौन से टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे और उसको फिर ट्रेड करेंगे? सर ये क्लियर कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल H2 H1 पे आपने मार्क कर लिया, उसके बाद M30 के नीचे जितनी भी टाइम फ्रेम है वो सब देख लेना है आपको, सही है? ओके। किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। H4 पे आ जाना चाहिए। H4 पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी अच्छा खासा समझ आ जाए। इधर ही फोकस कर लेना चाहिए। ये आपके पास क्या है, आपके पास पहले से ट्रेंड बियरिश है, सही है, हम उसी चक्कर में नहीं जाता, लेकिन इधर ही फोकस कर लेना चाहिए। ये मार्केट ने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर दी और इधर ही से ज़बरदस्त सेलिंग आ गया। ज़बरदस्त सेलिंग आने के साथ साथ इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या ही पड़ा है, 4 आवर की पीजी पड़ा है, सही है, ये आपके पास 4 आवर की एपीजी पढ़ाई। एपीजी पढ़ने के साथ साथ ये आपके पास क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी आपके पास, सही है, ये आपके पास क्या है, इंटरनल आईआरएल की लिक्विडिटी आपके पास पड़े, उसके साथ साथ ईआरएल की लिक्विडिटी आपके पास किधर ही पड़े, ईआरएल की लिक्विडिटी आपके पास इधर ही पड़ा है, सही है। तो ये आपके पास क्या है, आईआरएल टू ईआरएल लिक्विडिटी आपके पास बन गए, सही है। ये IRL टू ERL लिक्विडिटी आपके पास बन गए। ERL IRL लिक्विडिटी बनने के साथ साथ ये आपके पास IAPG भी आ रहा है, सही है, BPR भी आ रहा है ना, इधर भी आपको नजर आ रहा है, ये भी APG आपके पास पड़ा है, ये भी APG आपके पास पड़ा है, तो ये आपके पास BPR है। BPR होने के साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को समझा देता हूँ, सही है। क्या इसी ने ये IRL टू ERL मॉडल हम लोग इधर ही से भी देख सकते हैं, ये वाली से भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ इधर ही से भी देख सकते हो, और इसके साथ साथ इधर ही से भी देख सकते हैं, सही है। तो ये किसी को भी आइडिया नहीं होता है कि मार्केट इधर ही से सेल की साइड पे आने वाला है या इधर ही से सेल की साइड पे आने वाला है और डाउन की साइड पे जाने वाला है, या इसी से मार्केट डाउन की साइड पे आने वाला है, इसीलिए तो हमारे पास टाइम होता है और टाइम के साथ साथ हम रिवर्सल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इधर ही से अगर रिवर्सल आ जाए हम इधर ही से सेल की पोजीशन लेंगे, अगर इधर ही से रिवर्सल आ जाए फिर हम इधर ही से सेल की पोजीशन लेंगे, या अगर इधर ही से रिवर्सल आ जाए फिर हम इधर ही से रिवर्सल देखेंगे और सेल की पोजीशन लेंगे, सही है। तो इसी तरीके का सीन है। तो अभी तो रिवर्सल इधर ही से आया, इसी वजह से मैं ये जगह आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप लाइव मार्केट के सामने बैठ जाते हो तो आप इधर ही से भी देख सकते हो, इधर ही से भी देख सकते हो, और उसके साथ साथ इधर ही से भी देख सकते हो, जिधर ही से रिवर्सल आ जाए उसके बाद आपको ट्रेड कर लेना चाहिए। समझ आए? हाँ बिलाल बिलाल भाई। जी। हम्म, देखो सही है, तो H4 पे फोकस कर लेना। ये H4 के आपके पास IRL टू ERL मॉडल बन रहे, IRL टू ERL मॉडल बनने के साथ साथ कई सीन है। ये मार्केट आया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर ही से मैं क्या ही करूँगा, IRL टू ERL मॉडल देखूंगा, सही है। इसमें मैंने एक और चीज़ भी यूज़ किया था, सही है,
डबल पर्च थ्योरी, तो वो आने वाले क्लासों में मैं आपको समझाऊंगा। उसमें भी आपको अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा कि इन दो से मैंने क्यों ट्रेड नहीं लिया और डायरेक्टली इसी 4 आवर से कैंडल के हाई से ट्रेड ले लिया। तो इसके पीछे रीज़न यही था कि इधर डबल पर्च थ्योरी भी बन रहा था IRL टू ERL मॉडल के हिसाब से, सही है। तो इसी वजह से फिर मैंने क्या ही कर लिया, डायरेक्टली मुझे आइडिया था कि मार्केट कौन सी लेवल से रिजेक्शन ले सकते हैं और फिर डाउन की साइड पे आ सकता है, सही है। तो वो आने वाले क्लासेस में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी IRL टू ERL मॉडल पे फोकस कर लेना। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रही मार्केट आए उसी 4 आवर के PG, उसको पेल कर दिया। पेल करने के बाद केसी ने मार्केट ने प्रीवियस IRL की लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट ने क्या ही कर दिया, ये प्रीवियस जो छोटे टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर आ रहा था ये वाला, तो मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद केसी ने इसको ब्रेक करके मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट आया ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद इधर इसे मार्केट ने क्या ही कर दिया, ज़बरदस्त सेलिंग आपको दे दिया। तो ऑलरेडी मार्केट मार्केट ने की लेवल की लिक्विडिटी भी स्वीप कर दिया। उसके साथ साथ PG में भी आया, PG को भी पेल कर दिया। उधर इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिप दे दिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिप देने के बाद अब क्या करोगे, रिट्रेसमेंट की इंतज़ारी करोगे, सेल की पोजीशन लोगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे और टारगेट क्या ही करोगे, इसके मिड रेंज और ERL को आप टारगेट ही करोगे, सही है। तो इसी तरीके से आप IRL टू ERL मॉडल को ट्रेड करोगे और उसके बाद टारगेट आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा। क्लियर है, IRL टू ERL मॉडल समझ ही आया कि ये बनता किस तरीके से है, हमें ट्रेड किस तरीके से कर लेना है और सब प्रोग्राम। हाँ बिलाल भाई, जी बिल्कुल। क्लियर है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो, सही है। जब तक आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होता, जब तक आपकी आंखों के सामने ये 20-30 बार गुजर नहीं जाता ना, तो वही टाइम तक आप सही मॉडल भी देख लोगे, सही तरीके से आप एंट्री भी ले लोगे ना, लेकिन फिर भी आप होल्ड नहीं कर सकोगे टारगेट तक, सही है। इधर ही आप लोगों को नज़र आ रहा है मार्केट ने इधर ही कितना कंसोलिडेशन किया, फिर इधर ही से आ करके फिर इधर ही तक पंप लिया और उसके बाद फिर मार्केट डाउन की साइड पे गए ना। तो ये जब तक आप बराबर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर देते हो, तो वही टाइम तक आप कभी भी इसको फिर होल्ड ही नहीं कर सकते, सही है। तो फिर आपको डर भी लगेगा और उसके साथ साथ जब आपकी पोजीशन ओपन होता है और वो 300-400% प्रॉफिट में होता है और फिर वो थोड़ा सा लॉस में चला जाता है, तो आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, सही है। स्टार्टिंग में ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर देते हो और इसके हिस्ट्री वगैरह सब कुछ निकाल लेते हो ना, तो फिर उसके बाद जब आप ट्रेड वगैरह ले लेते हो तो फिर आपको डर वगैरह नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल मेरा ही सेल हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर आप आराम से होल्ड कर देते हो, सही है। अभी जो मैंने 1000% प्रॉफिट बनाया, तो ये ट्रेड कल मैंने लिया था, सही है। ये लो जब स्वीप हो गया, ये लो स्वीप होने के बाद मैंने इधर ही से बाई की पोजीशन लिया था और बाई की पोजीशन लेने के बाद फिर इसको होल्ड किया था। उसके बाद मार्केट ने ये वेग भी लगाया, सही है। और ये वेग लगाने के बाद फिर आपको नज़र आ रही मार्केट ने क्या किया, ऑल टारगेट हिट किया। तो अभी जब मैंने देखा ना, तो मैंने आज सारा दिन मार्केट को नहीं देखा, सही है, कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है। लेकिन जब अभी मैंने मार्केट को देखा तो कम से कम ये 1000 से ऊपर परसेंट प्रॉफिट में चल रहा था, सही है। इधर ही से इससे प्रॉफिट लिया और मार्केट से साइड पे। तो केसी ने ये होल्डिंग पावर और ये ना डरना और ये सब चीज़ें ना, तो ये दो चीज़ों से आते हैं, एक प्रैक्टिस से और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट से, सही है। जब आपके रिस्क मैनेजमेंट ठीक है और उसके साथ साथ आपकी थोड़ा सा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हो, फिर आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, कभी भी टेंशन नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल मैं चार्ट को देख रहा हूँ या नहीं देख रहा हूँ, मेरा ट्रेड ओपन है या क्लोज है, सही है। तो फिर इसी तरीके से हेवी हेवी प्रॉफिट भी बनते हैं ना। अगर मैं चार्ट के सामने बैठ जाता, सही है, तो ये ट्रेड में इधर ही या क्लोज कर लेता या इधर ही क्लोज कर लेता या इधर ही क्लोज कर लेता ना। लेकिन जब मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लिया था, तो आराम से इधर ही से बाई की पोजीशन और अपनी टारगेट तक होल्ड, सही है। तो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करो ताकि आपके अंदर होल्डिंग का पावर भी ज़्यादा हो और आपको डर वगैरह भी ना लगे ट्रेड लेने से।
باقی کسی کا کوئی کوشچن؟ کلیئر ہے؟ جی بلال بھائی. ہاں بلال بھائی. آئی اے پی جی کے اوپر اور آئی آر ایل ٹو ای آر ایل ماڈل کے اوپر اچھا خاصا پریکٹس کر لینا اور وہ گروپ میں اپلوڈ کر لینا. صحیح ہے. یہ آئی اے پی جی والا ماڈل یہ پوریکس میں بہت زیادہ ہی بنتا ہے. صحیح ہے. کرپٹو میں تھوڑا سا کم بنتا ہے اور پوریکس میں بہت زیادہ ہی بنتا ہے. صحیح ہے. خاص کر کے گولڈ اور یورو کے اوپر. تو آپ پریکٹس کر لینا اور اس کے بعد گروپ میں اپلوڈ کر لینا. صحیح ہے. تاکہ میں چیک کر لوں. ٹھیک ہے بلال بھائی. باقی کوئی کوشچن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ گروپ میں پھر پوچھ لینا. صحیح ہے.